پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج اختتام پذیر۔ جنوبی پنجاب میں بلا تعطل آٹے کی فراہمی جاری رہی۔ عملے کی طرف سے بہترین انتظامات کیے گئے۔ متعدد سینٹرز نے مقرر کردہ ہدف حاصل کر لیا۔ آٹا لے کر واپس جانے والوں کی حکومت کو دعائیں۔ انتظامی افسران آخری روز بھی متحرک۔ کمشنرز، ڈیپٹی کمشنرز اور دیگر افسروں کے دورے مختلف آٹا مراکز پر شہریوں سے مسائل دریافت کیے۔ لاکھوں کی تعداد میں آٹے کے تھیلے تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ رحیم یار خان انتظامیہ نے مفت آٹے کی تقسیم کا ہدف مکمل کر لیا۔ آخری روز بھی شہریوں میں مفت آٹا تقسیم کیا گیا۔ سینٹر انچارج سیف اللہ نے بتایا کہ مفت آٹے کی فراہمی سے غریب اور مستحق افراد مستفید ہوئے۔ عامر بچی کی رپورٹ میں دیکھیے۔ وفاقی حکومت اور وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کا شہریوں کو رمضان المبارک میں ریلیف دینے کا ویژن۔ رحیم یار خان کی عیدگاہ میں قائم آٹا سیل پوائنٹ نے اپنا ٹارگٹ مکمل کر لیا۔ سینٹر انچارج سیف اللہ کا کہنا تھا کہ شہریوں کے لیے پارکنگ، سیکیورٹی، بیٹھنے کی جگہ سمیت تمام انتظامات بہت اچھے کیے۔ سینٹر انچارج سیف اللہ کا مزید کہنا تھا کہ تمام شہریوں کو بہترین سہولیات کے ساتھ فری آٹا تقسیم کیا۔ یہ پنجاب سرکار کا قابل تعریف اقدام ہے جس سے مستحق افراد مستفید ہوئے۔ انتظامیہ شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں رہی۔ مرد اور خواتین کے بیٹھنے کے لیے الگ الگ انتظامات کیے گئے۔ مستحق شہریوں میں مفت آٹا تقسیم کر کے دلی سکون میسر ہوا۔ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ تقریباً اچیو ہو گیا ہے، وہ ہم نے کر لیا۔ یہ باقی ہمارے ڈی سی صاحب نے جو انتظامات کیے ہمارے بہت اچھے ہیں، بہت زبردست ہیں۔ لیڈیز کے بیٹھنے کا علیحدہ انتظام ہے اور جو بھی لوگ ہیں بڑا پراپر طریقے سے اچھا انتظام چل رہا ہے۔ سینٹر انچارج سیف اللہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ مفت آٹے کی فراہمی سے نہ صرف مہنگائی سے پریشان شہریوں کو ریلیف ملا بلکہ ان کا معیار زندگی بھی بلند ہوا۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیم یار خان۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج اختتام پذیر ہو گیا۔ کروڑوں شہریوں میں مفت آٹا تقسیم کیا گیا۔ بہاولپور ڈویژن میں 56 لاکھ تھیلوں کا ہدف تھا۔ 24 روزے تک 55 لاکھ تھیلے تقسیم کیے گئے۔ حتمی اعداد و شمار 17 اپریل کو جاری کیے جائیں گے۔ طاہر جویہ کی رپورٹ میں دیکھیے۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا رمضان ریلیف پیکج اختتام پذیر ہو گیا۔ بہاولپور ڈویژن میں 56 لاکھ تھیلوں کا ہدف مقرر کیا گیا۔ 24ویں روز تک 55 لاکھ تھیلے تقسیم کیے گئے۔ رحیم یار خان میں 25 لاکھ 57 ہزار، بہاولپور میں 17 لاکھ 11 ہزار، بھاول نگر میں 12 لاکھ 67 ہزار تھیلے تقسیم ہوئے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک کے بعد بھی ریلیف پیکج جاری رکھا جائے۔ جن مستحق افراد کو مفت آٹا نہیں مل سکا وہ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ پنجاب حکومت کی مہربانی ہے کہ اتنا بڑا ریلیف دے رہے ہیں، تو اتنی مہنگائی کے دور میں ہر بندہ پریشان ہے، تو ان کی مہربانی۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہماری یہ کوشش ہے کہ حکومت پنجاب سے ہماری درخواست ہے کہ وہ عید کے بعد بھی یہ ریلیف پیکج چلائیں، اور جن لوگوں کو نہیں پتہ ہے اور جو لوگ ان سے بینیفٹس نہیں اٹھا سکے اور کم از کم زیادہ سے زیادہ لوگ اس ریلیف سے بینیفٹ۔ بھاولپور کے آٹا سینٹروں پر بہترین انتظامات کے باعث قطاریں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ انتظامیہ نے عزت و احترام کے ساتھ شہریوں میں آٹا تقسیم کیا۔ شہر کے اندر 8 پوائنٹس پر وافر مقدار میں آٹا موجود رہا۔ تقریباً پورے ڈویژن میں 56 لاکھ کا کوٹا تھا، جس میں سے 53 لاکھ کے نزدیک چل گیا۔ آج آخری دن ہے اور گورنمنٹ ماڈل بازار میں کل بھی ہم نے 4000 بیگز کو ڈسٹریبیوٹ کیا اور آج 6000 کا کوٹا ہے، اور اس وقت بھی تقریباً 3500 کے نزدیک ہمارے پاس جو سٹاک ہے موجود ہے، جس میں سے تھوڑا سا رہ گیا جو ہم مزید سٹاک ہے وہ بھی منگوا رہے ہیں۔ بہرحال یہ لوگوں کی ریلیف کے لیے رمضان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے جو گورنمنٹ آف پنجاب نے تھوڑا سا ریلیف دینے کی کوشش کی ہے اور اس کو سسٹمیٹک الیکٹرانک طریقے سے دیا جا رہا ہے۔ بھاولپور ڈویژن انتظامیہ نے مقرر ہدف حاصل کر لیا، تاہم حتمی اعداد و شمار 17 اپریل کو جاری کیے جائیں گے۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ طاہر جویہ، روہی، بھاولپور۔ بے روزگاری میں کمی اور سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کے لیے وزیر اعلیٰ کا تاریخی فیصلہ، پیٹرول پمپس کے عرصہ دراز سے زیر التواء این او سیز 1 مئی تک جاری کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ متعلقہ حکام کو تمام این او سیز 15 روز میں کلیئر کرنے کی ہدایت۔ نئے پیٹرول پمپ سے نوجوانوں کے لیے ملازمت کے ہزاروں مواقع پیدا ہوں گے۔ تمام اضلاع میں پیٹرول پمپس کے لیے 1264 درخواستیں عرصہ دراز سے التواء کا شکار تھیں۔ ہر پیٹرول پمپ پر اوسطاً 30 سے 35 لوگوں کو روزگار ملے گا۔ 1200 سے زائد پیٹرول پمپس کو این او سیز ملنے سے 30,000 سے زائد لوگ برسر روزگار ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ کا تمام متعلقہ محکموں کو پیٹرول پمپس کے این او سیز جلد جاری کرنے کا حکم۔ این او سیز کے اجراء میں غیر ضروری تاخیر ختم کرنے کی ہدایت۔ قانونی تقاضے پورے کر کے پیٹرول پمپس کے این او سیز کا اجراء کیا جائے۔ محسن نقوی کی این او سیز کے اجراء میں شفافیت کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ این او سیز کے اجراء میں شفافیت اپنانے سے شہریوں کا حکومت پر اعتماد بڑھے گا۔
हुकूमत का छोटी ईद से कबल बड़ा झटका। महंगाई के दलदल में फंसे अवाम पर एक बार फिर पेट्रोल पंप गिरा दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। पेट्रोल 10 रुपए इजाफे के बाद 282 रुपए का लीटर हो गया है। मुश्किलात बढ़ने पर शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। रिपोर्ट करेंगे राना बिलाल। हुकूमत ने ईद उल फितर से कबल ही महंगाई के सताए अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से अवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया। पेट्रोल 10 रुपए और मिट्टी का तेल 5 रुपए 78 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार है। शहरियों का कहना था कि वो हुकूमत के इस जालमाना फैसले को नहीं मानते। क्या करें, बच्चे हैं, नहीं गुजारा होता। अब कितना महंगा हो गया पेट्रोल। अब 300 का चक्कर लेके जा रहे हैं, 200 का पेट्रोल डलवा रहे हैं, 100 रुपया सारा बचेगा। खाना खाएं, बच्चों को खवाएं, क्या करें हम। ये बहुत जालिमाना फैसला है। ये जालिम हुकूमत ने आवाम को जीने के लिए बिल्कुल जीना मुश्किल कर दिया है। खुदकुशियाँ, जिस तरह इन्होंने बताया, खुदकुशियाँ कर रहे हैं, डाके मारने पर मजबूर हो गए हैं। इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए। लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो हमें एहतियात करनी चाहिए। शहरियों का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से अर्शिया खुर्दनोश की कीमतें महंगी होंगी। आधी तनख्वाह तो पेट्रोल डलवाने में चली जाती है, दीगर अखराजात कैसे पूरे होंगे। घर का जो है ना, 2 टाइम की रोटी भी इतनी मुश्किल हो गई है। और अब मैं सेल मैन हूँ, तो मेरा काम पेट्रोल के ऊपर ही होता है सारा दिन। तो मैं इतना परेशान होता हूँ कि मेरी आधी सैलरी से ज़्यादा मेरा इसी पेट्रोल में लग जाता है। मैं एक मजदूर बंदा हूँ, मेरे पास एक मोटरसाइकिल। आप यकीन करें, मेरे मंथली जो है ना 6-7 हज़ार का मेरा पेट्रोल लग जाता है, और मेरी सैलरी मेरी 30,000 है। आप बताएं मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। महंगाई के सताए अवाम ने हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का फैसला फौरी वापस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन एडी नवाज के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। महंगाई के सताए अवाम को छोटी ईद से कबल बड़ा झटका। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए प्रति लीटर इजाफा कर दिया। नई कीमत 282 रुपए मुकर्रर। बढ़ती महंगाई के बाद शहरियों का जीना मुहाल हो गया। देखते हैं हासिलपुर से मलिक अब्दुल रशीद की इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 10 रुपए इजाफा पर अवाम सरापा एहतजाज हैं। शहरियों का कहना था कि पहले ही मूज और महंगाई के बायस सफेद पोशी का भरम रखना इंतहाई मुश्किल हो गया है, जबकि पेट्रोल की कीमत में इजाफे से महंगाई का नया तूफान आएगा। पेट्रोल में इजाफे की वजह से हर चीज़ में इजाफा हो जाता है। हम घर से निकलते हैं ये ईद को देख के लिस्ट बनाते हैं कि ये चीज़ें लेके आएंगे, लेकिन बाजार पहुंचते तो हम आधी चीज़ें नहीं खरीद पाते और पैसे ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हर महफिल में, खुशी में, गमी में, जहाँ कहीं भी 2 लोग इकट्ठे होते हैं तो महंगाई का रोना रो रहे होते हैं, और कोई हमारे पास टॉपिक ही नहीं रह गया बात करने को कि हर बंदा अपनी जगह पे परेशान है। इस महंगाई ने इतना तंग कर रखा है कि लोग खुदकुशियाँ करने तक आ गए हैं। गमी हो या खुशी की कोई महफिल, हर जगह शहरी महंगाई का रोना रोते दिखाई दिए। शहरियों का कहना था कि आए रोज बढ़ती महंगाई के बायस घरेलू अखराजात पूरे करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। पेट्रोल अगे ज्यादा महंगा सो तो 10 रुपए इजाफी और कर देता है। अगे महंगाई बड़ी है, इससे सवारी किराया नहीं दे रही सानू। इजाफा बड़ा है पे, घर के खर्चे ने वाके पे खड़े हैं। पेट्रोल वो महंगा करी जा रहे हो, सवारी किराया नहीं दी जा रही सानू। शहरी हलकों ने हुकूमत से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा किया है, ताकि अशियाए जरूरिया की कीमतों में भी कमी वाक़ई हो सके। कैमरामैन आसिफ खोखर के साथ मलिक अब्दुल रशीद, रोही, हासिलपुर। अवामी सवारी पर महंगाई का जिन सवार। मिडिल क्लास के लिए मोटरसाइकिल खरीदना हो गया दुश्वार। मुल्तान में मोटरसाइकिल मार्केट की रौनकें मान पड़ गई। एक हफ्ते के दौरान मोटरसाइकिलों की कीमतों में 5 से 50 हज़ार तक का इजाफा हो गया। कारोबार शदीद मुतासिर, शहरी और शोरूम मालकान दोनों ही परेशान। देखते हैं वसीम शहजाद की इस रिपोर्ट में। मुज़ोर महंगाई ने आवाम की जिंदगियां मुश्किल बना दी। मुल्तान की मोटर बाइक मार्केट में गाहक ना होने के बराबर हैं। शोरूम मालकान हाथ पर हाथ धरे बैठे दिखाई दिए। इनका कहना था कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान बाइक की कीमतों में 5 से 50 हज़ार रुपए तक इजाफा हुआ, जबकि नई बाइक के साथ इनके स्पेयर पार्ट्स और टायर्स का रेट भी 20% बढ़ गया है। मोटरसाइकिल का टायर पहले बहुत था 70 का, आगे वाला 1200 रुपए का। अब वही सेम चीज़ मिल रही है कस्टमर को 2800 रुपए की, तो 1600 रुपए का इजाफा हो गया एक टायर में। 2 टायर लगते हैं, मतलब 5-6 हज़ार का हो गया 2 टायर 70 का। हमारे कस्टमर जो वैल्यू है वो बिल्कुल दिन ब दिन डाउन होती जा रही है, और कारोबार भी डाउन हो रहा है। तो जब तक ये इनके रेट्स नीचे नहीं आएंगे, आम बंदे की पहुंच में बाइक नहीं आएगी, तो हमारी तरफ शोरूम की तरफ रजू नहीं करेगा। मार्केट में मोटरसाइकिल सीडी 5,000 इजाफे के बाद 1,49,000 रुपये, प्राइडर 9,000 बढ़ने से 1,90,500 रुपये की हो गई। 125 की कीमत 10,000 रुपये इजाफे के बाद 2,22,900 रुपये तक जा पहुंची।
जबकि CB 150 25,000 इजाफे से 4,58,900 रुपए की हो गई। शहरियों के कहना था कि मोटरसाइकिल खरीदने पहुंचे तो रेट्स मजीद बढ़े हुए होते हैं। ना मोटरसाइकिल ले सकते हैं, ना पेट्रोल डलवा सकते हैं, ना हम खाने पीने के लिए कुछ है। ये महंगाई है, आए रोज ये महंगाई बढ़ रही है। सुबह आते हैं कुछ और रेट है, रात को फिर बढ़ जाता है, सुबह आए फिर और रेट है। इस हुकूमत की हमें कोई समझ नहीं आ रही, ये क्या चाहते हैं और क्या करते हैं। गरीब आदमी पिसा जा रहा है। परेशान हाल शहरी हलकों ने हुकूमत से बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है ताकि मिडिल क्लास के लिए अवामी सवारी का हसूल मुमकिन हो। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, सख्त सर्वर में जिला इंतजामिया पंजाब से बलोचिस्तान गंदम चीनी खाद की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए मुतहरिक। बॉर्डर मिलिट्री पुलिस, रेंजर्स, पंजाब पुलिस और महकमा फूड की मुश्तरका चेकिंग। पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सुलेमान मुश्ताक अहमद टवाना की निगरानी में टीमों की बलोचिस्तान जाने वाली हर गाड़ी की चेकिंग की गई। पॉलिटिकल असिस्टेंट कोहे सुलेमान का कहना था, डीजी खान की निगरानी में गंदम की स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त इंतजाम किए हुए हैं। हर गाड़ी को चेक करने के बाद पंजाब से बलोचिस्तान जाने दिया जाता है। चेक पोस्ट, राखी गाज, खर बवाटा तीनों चेक पोस्टों पर चेकिंग सख्त कर दी गई है। भक्का में डेप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर नूर मोहम्मद आवान की सदारत इजलास में खरीदारी सेंटर्स इंचार्ज, फूड इंस्पेक्टर, महकमे माल के अफसरान की शिरकत। फूड इंस्पेक्टर्स, महकमे माल के अफसरान, पटवारियों को हिदायत जारी की गई। डीसी डॉक्टर नूर मोहम्मद आवान का कहना था, हुकूमती टारगेट पूरा करने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार लाएंगे। गंदम की खरीदारी के लिए फील्ड पर नजर रखी जाए। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। जिला भर में 2 लाख बोरी बारदाना जारी कर दिया गया। 1530 बोरी गंदम खरीद करके खरीदारी का आगाज कर दिया गया है। मुल्तान डिवीजन में कपास की काश्त का सिलसिला जारी। मौसमी शिद्दत से बचाव के लिए अगेती काश्त फसल की सूरत हाल बेहतर है। काश्तकार कहते हैं कि दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से अगेती काश्त फसल में पौधों का उगाव भी बेहतर है। रिपोर्ट करेंगे अली रियाज। मुल्तान डिवीजन में कपास की काश्त जारी है तो दूसरी जानिब काश्तकारों से कपास की अगीती काश्ता फसल भी लगाई गई है, जिससे काश्तकार भी खासे मुतमईन है क्योंकि मौसमी शिद्दत से बचाव के लिए अगीती काश्ता फसल की सूरत हाल बेहतर है। काश्तकार राना जियाउल हक का कहना था कि दर्जा हरारत बढ़ने की वजह से कपास की अगीती काश्ता फसल भी पौधों का उगाव भी बेहतर है। हर साल की तरह इस साल भी अगीती काश्त अभी तक बेहतरीन है। हमने पिछले साल भी अर्ली काटन लगाई थी सर, उसकी पैदावार हमारी बहुत अच्छी हुई है। तो हमने इस साल 20 फरवरी को काटन लगाई है जी। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जर्मिनेशन भी बहुत अच्छी हो गई है, तो अभी तक ये ठीक जा रही है। अभी इसके ऊपर कोई थ्रिप्स का थोड़ा सा हमला था तो हमने हल्की से स्प्रे कर दी है और बेहतर इसकी पैदावार बहुत अच्छी है सर, तो इसलिए हमने अर्ली काटन पे हम आ गए। कपास की अगीती काश्त करने वाले काश्तकार पुर उम्मीद है कि इस साल भी मौसमी शिद्दत से फसल महफूज रहेगी। कैमरामैन राना बलाल के साथ अली रियाज, मुल्तान। वक्त कम, मुकाबला सख्त। मुल्तान में छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। शहरी नए कपड़े खरीदने के लिए बाजारों में पहुंच गए। मर्द कुर्ता शलवार जबकि खवातीन फैंसी लॉन के सूट खरीदने में मसरूफ हैं। ऑन अब्बास की रिपोर्ट में देखिए। ये मनाजिर है मुल्तान कैंट बाजार के, जहां ईद करीब आते ही शहरियों ने नए कपड़े खरीदने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। शहरियों का कहना था कि ईद पर खूबसूरत कपड़े पहनकर प्यारे लगने का मौका मिलता है, इसलिए अपने और घर वालों के लिए ईद की शॉपिंग करने आए हैं। अपने खुद के लिए तकरीबन 12 सूट ले चुकी हूँ मैं, खुद के बना चुकी हूँ मैं। खुद के लिए मैंने शूज़ भी ले चुकी हूँ, खुद के लिए चूड़ियाँ वगैरह सब चीज़ें मैंने शॉपिंग की। 12 सूट खुद के लिए मैंने बनाए। ताजिरों को कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी मार्केट में नया फैशन लेकर आए हैं। महंगाई के इस दौर में ग्राहक को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। मार्केटिंग में अगर देखा जाए तो मार्केटिंग में बहुत रेट्स आए हुए हैं और माशाल्लाह ये वाहिद इदारा है जहाँ पे कस्टमर को फोकस किया जा रहा है और रेट को फोकस बिल्कुल नहीं किया जा रहा। वही पिछले साल जो रेट था वही इस साल वो भी रेट मुकर्रर है हमारा। मर्द ईद के लिए कुर्ता शलवार जबकि खवातीन फैंसी लॉन के सूट खरीदने में मसरूफ हैं। कैमरामैन मोहम्मद इरफान असलम के साथ ऑन अब्बास, रोही, मुल्तान। ईद में चंद रोज ही बाकी। बाजारों में शहरियों का रश पड़ने लगा तो वहीं खवातीन फैंसी सूट खरीदने में मसरूफ हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदा ऑन अब्बास से जो इस वक्त बाजार में मौजूद हैं।
جی بالکل، ملتان بھر میں عید کی تیاریوں کا سلسلہ جاری ہے۔ خواتین کی کثیر تعداد نے بازاروں کا رخ کر لیا۔ خواتین عید کی شاپنگ کرنے کے لیے آئی ہیں۔ کوئی امبرائڈری کی سوٹ لے رہی ہے، کوئی لان کی فینسی میں سوٹ لے رہے ہیں۔ خواتین ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ بتائیے گا اس سال مارکیٹ میں جو فیشن رہا ہے وہ خواتین کے حوالے سے سب سے زیادہ کون سا ان رہا ہے مارکیٹ؟ یہی ٹریڈیشنلی ہر کوئی اپنے حساب سے پہن رہا ہے جس کو جو اچھا لگ رہا ہے، بس 3 پیس۔ آپ نے ابھی تک کتنے سوٹ لیے عید کے حوالے سے؟ میں نے تو 3 لیے ہیں، ہر ڈیفرنٹ اسٹیپس کے لیے ہیں، ڈیفرنٹ سٹائلز میں لیے ہیں، ایک فراک، اسی طرح 3 پیس ڈریسز وغیرہ یہی لیے ہیں۔ تو اس سال اپنا مہنگائی نے بھی کیا افیکٹ کیا؟ مہنگائی تو بہت ہو گئی ہے بھائی، بہت مہنگائی، مطلب ہر چیز میں 300% زیادہ ہو گیا، 100% بھی نہیں ہوا، بہت زیادہ ہو گیا سب کچھ۔ تو سب سے زیادہ جو اگر لان یا فینسی سوٹ میں بات کی جائے تو اس میں آپ جس طرح بتا رہی مہنگائی بھی ہے، تو اس کے باوجود بھی مطلب اتنی کیپیسٹی ہے کہ عوام خرید پائے گی؟ جو بزنس والے ہیں وہ بھی لے رہے ہیں، لینے تو ہیں، ابھی تو ہے ایک عدد کوئی نہ کوئی لے ہی لیتا ہے، برانڈیڈ بھی اچھے برے سارے لے رہے ہیں۔ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ سوٹ عید کے حوالے سے خریدے تو ہیں مگر مہنگائی کافی ہے۔ دکاندار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ بتائیے گا کہ اس سال مارکیٹ میں سب سے زیادہ لیڈیز کے حوالے سے کون سا فیشن ہے جو ان رہا ہے؟ لیڈیز کے حوالے سے ہمارے پاس جو ہے نا فل سوٹ چل رہا ہے، سیم ٹراؤزر شرٹ جو ہے نا آج کل جیسے ہی نیپ سب نے فل سوٹ ٹراؤزر شرٹ بنایا ہے، سیم دوپٹہ، سیم ٹراؤزر اور سیم شرٹ۔ یہاں پر دکانداروں کا بھی یہی کہنا تھا، عید کے حوالے سے کافی فینسی اور کڑھائی والے جو سوٹ ہوتے ہیں موسٹلی خواتین وہی پسند کرتی ہیں اور عید کے حوالے سے بھی وہی۔ جی بہت شکریہ اونبا صاحب کا۔ مسلمان ماہ سیام کی برکتیں سمیٹنے میں مصروف۔ ملتان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ملک رضوان ہانس کی جانب سے افطار پارٹی، سابق صوبائی وزیر سید علی حیدر گیلانی سمیت شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ افطار پارٹی کا مقصد لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا مقصود ہے۔ سید زہیر بخاری کی رپورٹ میں دیکھیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ملک رضوان ہانس کی جانب سے ملتان میں افطار پارٹی کا انعقاد کیا گیا۔ سابق صوبائی وزیر سید علی حیدر گیلانی سمیت شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم نے اپنے حلقہ کے عزیزوں کے لیے، دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے ہم نے افطار ڈنر کا بندوبست کیا تھا، اور الحمدللہ ہمیشہ کی طرح ہم یہ ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے جو ہم کرتے ہیں۔ احادیث میں اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ تقریب کے شرکاء کا کہنا تھا کہ افطار پارٹی کا مقصد لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا مقصود ہوتا ہے۔ الحمدللہ ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ یہ رضوان ہانس کے ڈیرے کے اوپر ماشاءاللہ ہر سال ایک افطاری کا بہت اچھا انتظام کیا جاتا ہے۔ اس سے جو حلقے کے لوگ ہیں، جو رشتہ دار عزیز ہیں، سب اکٹھے ہو کر بیٹھتے ہیں، اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ رضوان بھائی کی طرف سے میں نے اپنی یہ دیکھتا ہوں کہ ماشاءاللہ کچھ ایسے لوگ بھی آئے تھے جن کو رضوان بھائی اپنی طرف سے جو ہے نا عیدی بھی رضوان بھائی نے دی ہے ماشاءاللہ۔ افطار پارٹی میں سابق صوبائی وزیر سید علی حیدر گیلانی، معروف مذہبی اسکالر مفتی عبدالقوی، ملک نہید دھرالہ سمیت شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ کیمرامین محمد ہارون کے ساتھ زہیب بخاری، روہی، ملتان۔ شاہ محمود قریشی کے والد اور سابق گورنر پنجاب مخدوم سجاد حسین قریشی کی 26ویں برسی تقریب میں سیاسی سماجی شخصیات کی کثیر تعداد میں شرکت۔ شاہ محمود قریشی نے اپنے مرحوم والد کی مغفرت کے لیے دعا کرائی۔ فراز رمضان کی رپورٹ میں دیکھیے۔ یہ مناظر ہیں دربار حضرت شاہ رکن عالم کے، جہاں مخدوم شاہ محمود قریشی کے والد و سابق گورنر پنجاب مخدوم سجاد حسین قریشی کی برسی پر افطار عام کا انعقاد کیا گیا۔ قاری عبدالعزیز سعیدی نے تلاوت کلام پاک سے حاضرین کے قلوب کو منور کیا۔ برسی میں سابق گورنر پنجاب رفیق احمد رجوانہ، سابق رکن صوبائی اسمبلی مخدوم زین قریشی، جاوید اختر انصاری، ندیم قریشی، خالد جاوید وڑائچ، وسیم خان بادوزئی سمیت دیگر شخصیات موجود تھیں۔ شاہ محمود قریشی نے مرحوم والد کی مغفرت کے لیے دعا کرائی۔ برسی کی تقریب میں ڈاکٹر اختر ملک، رانا عبد الجبار، جاوید ہاشمی سمیت سیاسی و سماجی شخصیات اور شہریوں کی کثیر تعداد شریک ہوئی۔ کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ فراز رمضان، روہی، ملتان۔ ماہ سیام کا تیسرا اور آخری اشرا سحری کرنے کے لیے شہریوں نے اپنے ریواڑی محلے کا رخ کر لیا۔ شہری کہتے ہیں ریواڑی محلے کی نہاری کھانے سے سحری کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اسی حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں اپنے نمائندے فراز رمضان سے۔ جی بالکل، ماہ رمضان کا آخری اشرہ ہے اور 26ویں سحری ہے۔ سحری کرنے کے لیے شہریوں نے اپنے فیوریٹ فوڈ پوائنٹ کا رخ کر لیا۔ میں اس وقت ریواڑی محلے میں موجود ہوں، جہاں پر شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اپنے من پسند گرما گرم چنے اور نہاری کھانے میں مصروف ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے پیک بھی کروا کر لے کے جا رہے ہیں۔ شہری ہمارے ہمراہی موجود ہیں۔ بھجن کیا کہنا چاہیں گے، آپ سحری کا سامان لینے آئے ہیں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ سحری ہر آدمی کا فرض ہے کہ وہ روزے رکھے، جب روزے رکھتے ہیں تو سحری بھی کرتے ہیں، افطاری بھی کرتے ہیں۔ یہاں ملتان میں اگر نہاری کی اچھی ملتی ہے تو وہ انہی کے پاس ملتی ہے۔ باقی یہ ریواڑی محلہ
यहाँ पे हर चीज़ पायदार और मेयार के मुताबिक मिलती है। रिवाड़ी मोहल्ले में हर चीज़ मायारी मिलती है। और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाईजान, आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? रिवाड़ी मोहल्ले की क्या खासियत लगती है? सर, शहरी में रिवाड़ी मोहल्ले के चने, पाए, मगज कमाल का बना होता है और हम यहीं से लेते हैं। बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि रिवाड़ी मोहल्ले से बने हुए चने और जो निहारी है, ऐसी निहारी कहीं से नहीं मिलती। दुकान के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। भाईजान, ये बताइएगा कितने अरसे से आप ये काम कर रहे हैं और होटल को चलाने में कस्टमर का रिस्पॉन्स कैसा है? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? भाईजान, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? भाईजान, हमारा काम माशाल्लाह पैदाइशी काम चल रहा है। पहले दादा करते थे, फिर वालिद साहब कर रहे थे माशाल्लाह, अब हम कर रहे हैं। और इस काम को माशाल्लाह 40-50 साल हो गए माशाल्लाह इसको करते हुए। और रिस्पॉन्स गाहक का माशाल्लाह आपके सामने ही बहुत दूर दूर से माशाल्लाह खाने के लिए आते हैं। और निहारी, चने, पाए, मगज़ माशाल्लाह ये मशहूर है हमारे यहाँ का। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि दूर दराज से कस्टमर इनके पास निहारी और चने खाने आते हैं। कस्टमर का रिस्पॉन्स भी जो है वो अच्छा मिलता है इनको। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि बचपन से ही ये कारोबार को चला रहे हैं। फराज रमजान हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।